নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে যে বিল আনা হচ্ছে তারই প্রতিবাদে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এসডিপিআই এর র্যালি এবং পথসভা। আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে সারা দেশের ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি নিয়ে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার একটি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আনতে চলেছে, যাতে করে প্রমাদ গুনতে শুরু করেছে সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজ। তারা মনে করে ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি আল্লাহর সম্পত্তি। ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা তাদের সম্পত্তিকে সুরক্ষিত রাখতে ও তার দ্বারা অসহায় গরিব মুসলিম ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের যাতে উপকার হয়, তারা সেই সম্পত্তির আয়ের একটা ভাগ নিয়ে সামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে, সেই জন্যই এই সম্পত্তিগুলিকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে নতুন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আনতে চলেছে, যাতে করে সম্পত্তিগুলি সরকারি সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে। ফলে মুসলিম সমাজের কাছ থেকে সম্পত্তিগুলি চলে গিয়ে সরকারি সম্পত্তি হয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধে গোটা দেশের মুসলিম সমাজ পথে নেমেছে প্রতিবাদ স্বরূপ। 21শে ফেব্রুয়ারি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এসডিপিআই এর ডাকে কলকাতার মল্লিক বাজার থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত এক প্রতিবাদ র্যালি হয় এবং র্যালির শেষে রাজাবাজারে তারা একটি পথসভাও করে। আসুন এখন আমরা চলে যাই পথসভা প্রসঙ্গে ও র্যালি প্রসঙ্গে एसडीपीआई এর ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব কি বললেন তাই শুনে নিই। सरकार इन लोगों के लिए काम कर रही है, जो पूंजीपति उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार हर तरीके का हरबा अपना रही है। उनके लाखों करोड़ों अरबों रुपए को माफ कर देती है और एक छोटा किसान जहां पे उसके 10,000 20,000 होते हैं उसको भी चूसने के लिए सरकार पूरी जद्दोजहद लगा देती है। तो ये मुल्क को पूरी तरीके से खोखला करने के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है। गरीबों को नुकसान पहुंचा रही है और अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। तो ये एसडीपीआई हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ी रही है और इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, न सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बल्कि दूसरे भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें लोगों को नुकसान पहुंचता है, वहाँ पे एसडीपीआई खड़ी होती है ताकि लोगों को उनका हक जो है वो मिल सके। और आज वक्फ की प्रॉपर्टी पे ये बीजेपी और आरएसएस आंख जमाए बैठी है ताकि ये इस प्रॉपर्टी को भी हड़प ले, क्योंकि ये 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है। तो इसको हड़पने से सरकार को यकीनन फ़ायदा होगा और जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनको पूरी तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। तो इसके खिलाफ पूरे इंडिया में एसडीपीआई सड़कों पर उतरी है ताकि इस बिल की हम मुखालफत कर सकें, अवाम में अवेयरनेस ला सकें कि किस तरीके से सड़क पर उतर करके आप इस बिल को मुखालिफ करके आप रोका जा सकता है इसको पार्लियामेंट में पास होने से, ताकि सरकार की जो गलत नीति है, जो उनका गलत मंशा है, उस पर हम लोग पानी फेर सकें और जो वक्त की प्रॉपर्टी है, जो मुसलमानों की, जो अवाम की, जो गरीबों की, यहाँ तक कि यतीमों की, उस प्रॉपर्टी की हिफाजत की जा सके और वक्त प्रॉपर्टी जो है वो वक्त के पास रहे। एसडीपीआई क्या कदम उठा रही है इसके लिए? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि पूरे इंडिया में, इंडिया लेवल पर सिर्फ एक ऐसी बात, एसडीपीआई ही एक ऐसी पार्टी है जो आवाज़ उठा रही है, क्योंकि सेक्युलर अपने आप को बोलने वाली बहुत सारी पार्टीज हैं, अपने आप को सेक्युलर बोलती हैं, मुसलमानों का वोट लेने के लिए वो पूरी जद्दोजहद कर देती है और मुसलमानों के वोट से ही जीत करके पार्लियामेंट में बैठती हैं और तरह तरह के अपने फ़ायदे हैं वो करती हैं। लेकिन जब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की बात आती है तब पूरी तरीके से चुप्पी साथ देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर टीएमसी सरकार को भी देख रहे हैं। वो जीतती मुसलमानों के वोट से है, लेकिन जब मुसलमानों के हक की बात आती है तो खामोश हो जाती है। अभी आप देख लीजिए कौन सी ऐसी सेक्युलर पार्टी है जो इंडिया में वक्फ बिल के खिलाफ या यूसीसी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जो पूरे आवाम के लिए एक साथ खड़ी होती है और आवाम को जगाने का मेन जिनिस आछे ये एसडीपीआई एक सिद्धांत निलो যে ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট ওয়াকফ বিল যা হইবার চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে পুরো ইন্ডিয়াতে আমরা এই বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করছি। এবার পাবলিক যারা অনেক পাবলিক বুঝতেই পারছেন না অ্যাকচুয়ালি ওদের সাথে কী হবে যদি এই বিলটা হয়ে যাবে, সেটা বুঝতে পারছে না। সে পাবলিকই জেনারেলি টিভি নিউজেও ফলো করছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে অত ভাবে কি সোশ্যাল মিডিয়ার ছোটোখাটো চ্যানেল আছে কি, কিন্তু সত্য ছোটো মিডিয়াই দেখাচ্ছে। তারপরেও পাবলিকরা এখনও
মানে এইরকম পজিশনে চলছে যে মানে কিছুই জানে না। তারপরে এসডিপিআই ডিসিশন নিল পুরো ভারতবর্ষে আমরা যে প্রোটেস্টটা করতে থাকবো লাস্ট পর্যন্ত, দরকার লাগলে আমরা যেইভাবে এনআরসির জন্য হলো ওইভাবেই বসবো, কিন্তু এই বিলটাকে আমরা কোনোভাবেই মানব না। তার জন্য আমাদেরকে যা করবার হবে সেটা করবো। আর এই প্রোটেস্ট আপনারা শুধু কলকাতা করছেন না গোটা দেশব্যাপী করছেন? গোটা দেশে হচ্ছে, বেঙ্গলে অনেক ডিস্ট্রিক্টে হচ্ছে। ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাকচুয়ালি কলকাতা একদম কুইক ডিসিশন নেওয়া হয়েছে বলে আমরা পরশু দিন ডিসিশন নিলাম যে আজকে প্রোগ্রাম করব। তো অত ভালো করে লোকদের কাছে আমরা খবর পৌঁছাতে পারলাম না, তো যত লোক এসছে সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু অটো ক্যাম্পেইন মধ্যে আমরা অনেক জায়গায় কটা অটো আমরা ঘোরালাম, অনেক লোক কাছে হ্যান্ডবিল ডিস্ট্রিবিউশন করলাম, ওদের কাছে মেসেজ গেছে। बिल एक ऐसा बिल है जो मीडिया में आ रही है कि ये जिस तरह से जिहाद, लैंड जिहाद हो रहा है, इस तरह से बात हो रही है, तो इसके खिलाफ एसडीपीआई पूरे इंडिया में, आज बंगाल ही और कलकत्ता में नहीं पूरे बंगाल में ये प्रोटेस्ट कर रही है। इसी तरह से हमारे कल आंध्रा में, बिहार में और कलकत्ता के अंदर में आज इसी तरह से मुर्शिदाबाद में, अलग अलग एरिया पूरे इंडिया में ये प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। इसी तरह से जब तक ये बिल को खारिज नहीं किया जाता उस वक्त तक ये हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। क्या डिमांड है सरकार से? डिमांड यही है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, ये हमारे पुरखों ने आवाम के लिए, गरीबों, मजलूमों और यतीमों के लिए, विधवाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान उन लोगों ने वक़्फ़ किया था कि आने वाली नस्ल को इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है कि मुंह से निवाला छीन ले रही है। इसी तरह से ये जो प्रॉपर्टी है इसको ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जो साजिश चली जा रही है, इसके खिलाफ एसडीपीआई ये रास्ते पे है और आगे भी रास्ते पे रहेगी। और इसकी लड़ाई उस वक्त तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक ये बिल को खारिज नहीं किया जाता। এটা অতি শীঘ্রই এটাকে বাতিল করতে হবে, এটা আমাদের দাবি। আর শুধু আজকে কলকাতা, আমাদের মল্লিক বাজার থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত একটা র্যালি আছে এবং সেখানে আমাদের প্রোটেস্ট ধর্ণা হবে। এছাড়াও আমাদের গোটা ভারতবর্ষব্যাপী এই নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের আন্দোলন চলছে এবং ওয়াকফ বিল যেটা সেটাকে পুরানো হয়েছে এবং আগামী দিনে কেন্দ্র সরকার যদি এটাকে আগামী দিনে বাতিল না করে তাহলে আমরা এর থেকে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করব এবং এটা কোনোভাবেই আমরা মেনে নেব না। ওয়াকফ বিল বাতিল করতে কেন চাইছেন আপনারা? দাবি করছেন দেখুন, ওয়াকফ বিল হচ্ছে যে এইটা মুসলিম যে পূর্বপুরুষ তারা আমাদের মাইনরিটির জন্য বিশেষ করে মানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রে এটা ওয়াকফ করে গিয়েছেন, অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় এটাকে কুরবানি করে গেছেন। সেই সম্পত্তিতে সরকার মানে দখলআন্দাজি করতে পারে না। এখানে সরকার এখানে কোনো রকমেরই হস্তক্ষেপ করতে পারে না, কারণ ওয়াকফ হচ্ছে মুসলিমদের পার্সোনাল বিষয়। এগুলো তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা বিভিন্ন জায়গায় এটা আছে। এটা সরকারের কোনো রকমের অধিকার নেই যে এটা হস্তক্ষেপ করবে এবং আমাদের সংবিধানও সেই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। আমাদের সংবিধানের অনুযায়ী আমাদের যেটা পার্সোনাল প্রপার্টি সম্পত্তি ওয়াকফ মানে সেইটাকে সরকার এখানে কোনোভাবে হস্তক্ষেপ মুসলিম সমাজ এবং আপামন জনসাধারণ এটাকে মেনে নেবেন না। বারবার মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর এরকম যে কেন্দ্রীয় সরকারের কোপ করছে, এটা তিনি কি বলবেন? অ্যাকচুয়ালি কেন্দ্রের সরকার এখন যেটা আছে তারা হচ্ছে আরএসএস পরিচালিত মোদি সরকার। এরা গোটা ভারতবর্ষকে, আমাদের দেশের যে সংবিধান, এই সংবিধানকে তারা শেষ করে দিতে চায় এবং সংবিধানের জায়গায় তারা মনুস্মৃতিকে নিয়ে আসতে চায়, অর্থাৎ হিন্দু রাষ্ট্র এখানে করতে চায়। এটা আমাদের ভারতবর্ষের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা কেনা। এই দেশ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য এবং এই দেশ বাবা সাহেব আম্বেদকরের যে সংবিধান সেই সংবিধান অনুযায়ী চলেছে, এখন চলছে, আগামী দিনেও চলবে। কোনোভাবে এটা আমরা সংবিধানের বাইরে বা সংবিধানকে এ করে হিন্দুত্ব রাষ্ট্র এখানে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে দেব না। তার জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া এবং সাধারণ জনগণ নিয়ে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন নামবো, রাস্তায় নামবো এবং এই বিল সহ এবং তাদের যে এজেন্ডা তারা কোনোদিনই আমরা কামিয়ে। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।